मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और बेलियों, साधक भट्टी चैनल वालों सावल राय दा सलाम। साधक भट्टी चैनल अज जिहड़ी दास्तान पेश कर रहा है उहदा नाम है सोहना ते राणी। और इस दास्तान की फरमाइश करते ने चक नंबर 173 रसूलपुर जट्टां तो मीर अहमद जट, पिंड कालेवाला चीमा तो ज़काउल्ला चीमा, पिंड कालोके तो मिर्ज़ा करामत बेग, शेखपुरा तो राणा मुहम्मद हारून खान। इन्हां दोस्तां दा शुक्रिया जिहड़े साडियां दास्तानां सुनदे और उन्हां नूं पसंद करदे। ते हुण आउने असीं अज दी अपनी दास्तान वाले। ये दास्तान एक अमीर लड़की एक गरीब लड़के दी है। एक दिन एक नवाब अपनी धी दे नाल जिहदा नां राणी सी अपने बाग विच सैर कर रहे सन ते उहने पिंड दा एक गरीब लड़का जिहदा नां सोहना सी वो बाग विचों लकड़ियां इकट्ठियां करन आया सी। जदों उहदी नज़र राणी ते पई ते ओह उहनूं वेखदा ही रह गया। राणी ओह हुसन परी सी जिहदी झलक सोहना बर्दाश्त ना कर सकिया ते गश खा के जा पिया। जदों राणी ते ओहदियां सहेलियां ने उहनूं वेखिया ते भज के जाके चुकिया ते उहनूं पानी पिलाया। कोई कहंदी गर्मी नाल बेहोश होया ते कोई कहंदी बेचारा किसी दरख्त तो डिग के बेहोश हो गया है। जदों सोहणे नूं होश आई ते ओहदी नज़र सामने खड़ी राणी ते पई ते ओह फिर बेहोश हो गया। सहेलियां राणी नूं मजाक करन लग पईयां, ना ते ये गर्मी नाल बेहोश होया और ना ही ये किसी दरख्त तो डिग्या है, ये तेरे हुसन की झलक नाल ही बेहोश हो गया। राणी कहंदी है बकवास ना करो, ये ते बेचारा कोई गरीब है, मेरे ते मरण वाला ते कोई शहजादा ही होवेगा। सहेलियां की कहंदियां ने ते राणी की कहंदी है। साधक भट्टी पेश करदा है। GS स्टूडियो वाले लाला जी रिकॉर्ड करते ने ते दास्तान लिखते ने शायर नज़ीर सुल्तानी। तेरे हुसन दी झलकनी अड़िए सांभी नसू गई, रानी ओना कुड़ियां दे नाल लड़न नूं यारो पई। ए नी मेरा जोर नहानी एवे बाल गरीबा, कोई शहजादा लिखिया होसी नी मेरे बिच नसीबा। पानी दे मुंह विच पाके होश कराओ एनू, एदे हाल गरीबी उत्ते आउंदा तरस मैनू। उठ के डिठा सोने उत्थे रानी नजरी पई, जेड़ी आई होश न माने उसे वेले गई। होश कीती ते सोने उत्थे कुड़ियां घर नूं गईयां, दित्ती टेक सी रुकदी ओनू अपने राहे पईयां। ओ भी तुरिया ओ ना मगरे, ओ भी तुरिया ओ ना मगरे मैला अगे आया। बड़ लगी नू अंदर ओने रानी कह बुलाया, परत के पिछा दिता ओने रुख दे हेठ खुलोता। पिछा परत के दिता ओने रुख दे हेठ खुलोता। देखन लगा इंज रानी नू जीवे मैना तोता, आखन लगी रानी ओनू इधर किथे आया। तेरे वर्गे न लजिया नू मैं मुंह कदी नहीं लाया, कहंदा मारो कुट्टो मैनू मैं आशिक तेरा। मेरे वस विच रहिंदा नहीं ओ कंबला दिले मेरा,
ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹਵੇਲੀਓਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹਵੇਲੀਓਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਦੀਕ ਲੋਹਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਾਓ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਸਦੀਕ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਏ। ਸਦੀਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਵੱਲ ਲੰਘੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਵਾਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਜੇ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਦੀਕ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੱਬਾ, ਨਵਾਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਸਦੀਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਜੇ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਜਾ। ਸੋਹਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਬਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚਲਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਨਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਰਾਣੀ ਅੱਖਾਂ ਮੋਰੇ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਏ ਤੇ ਵੇਖਦੀ ਏ ਸੋਹਣਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਏ, ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੋਹਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਮੌਤ ਕੋ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਅੜੀਏ, ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਅੜੀਏ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਲਿਖੇ ਤਕਦੀਰ। ਤੇਰੇ ਬੂਵੇ ਅੱਗੇ ਮਰਨਾ, ਕੱਢ ਲੈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਕੇ ਬਣਿਆ ਰਾਣੀ, ਮੇਰਾ ਦੀਨੀ ਈਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਣੀ ਟੁਰ ਜਾਏ ਤੋਂ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵੀਂ, ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਸੂਲੀ ਨਾ ਚੜ ਜਾਵੀਂ। ਇਸ਼ਕ ਈਮਾਨ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਸ਼ਕ ਮੇਰਾ ਦਸਤੂਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਦਿਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਰਾਣੀ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਣੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨਾ, ਜੋੜ ਮੀਰ ਗਰੀਬਾਂ, ਯਾਰੋ ਵੇ ਕਿਧਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੂੰ ਨਸੀਬਾਂ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨਵਾਬ ਦੀ ਝਾਤੀ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਆਓ। ਕਾਮੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਣੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਦੀ ਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਵੇਖਦੀ ਏ ਸੋਹਣਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਠੰਡਾ ਹੋਕਾ ਭਰਦੀ ਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਬਚ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਇਹ ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਵਾਬ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਨਵਾਬ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਆਓ। ਨੌਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਇਹ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਆਓ। ਉੱਥੇ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ,
ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਈ। ਰਾਣੀ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਬਾ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਜੋੜ। ਨਵਾਬ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਧੀਏ ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਵੀ ਧੀਏ ਕਿਧਰੇ ਇਹਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੀਂ। ਕਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਨਾ ਆਣ ਝੁਕਾਵੀਂ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਕਾਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਵੇਖੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਧੀਏ ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲੇਖੇ। ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਮਰੇੜੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਈ ਨੇੜੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਈ ਨੇੜੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਨਵਾਬ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਓ ਭਈ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਰਾਣੀ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦੀ ਏ ਪਰ ਨਵਾਬ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਨੌਕਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜਕੜ ਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਔਰ ਸਾਂਵਲ ਰਾਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰੱਖ।